सरकार इल्ज़ाम लगाती रही है अपोजिशन के उत्ते भी अपोजिशन के लीडर किसानों के मोढे के उत्ते रख के बंदूक चला रहे हैं, पर असलीयत आ है मोढा किसानों का है, बंदूक सरकार दी है। किसानों के नाल जो जाति हो रही है, जो धक्का हो रहा है, दैट इज़ ओनली ए सिम्पटम, इज़ ओनली ए मैनीफेस्टेशन ऑफ वट इज़ द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट। किस किस्म की कोशिश कर रही है सरकार भी आ किसानों का संघर्ष है जिहड़ा हिंदुस्तान आज़ाद हिंदुस्तान का आखिरी संघर्ष बन के रह जे। राजदीप सारदिसाई ते परचा हुंदा है, एंड परचा किहड़ा हुंदा है? सिडिशन चार्जिस, राजद्रोह का, देशद्रोह का। राजद्रोह तो मैं समझ लैंदा भी सरकार के खिलाफ हो रहा है, पर नहीं, देशद्रोह का कीता है। पहली दफ़ा हिंदुस्तान के इतिहास च बनया है भी किसान अगर कॉन्ट्रैक्ट चो बाहर निकलता उन्होंने 1 साल की सज़ा भी है। पर तोमर साहब का, मैं मानयोग प्रधानमंत्री का भी पता नहीं किहड़े सलाहकार है, क्योंकि उन्होंने सहमति के बिना तोमर साहब का बयान नहीं सी आ सकता। जिहड़ा बयान आया है तोमर साहब का, तोमर साहब नूं कोई आ कहना भुल गया भी आ जिहड़ा कानून बनया सी 2013 च बनया सीगा, आ इन्हां दी बीजेपी सरकार ने बनाया सीगा, नाल अकाली भाईवाल सीगे। 26 जनवरी तो 3 दिन पहला मैं खुद स्पीच सुनी राज्यपाल साहब की भी जिन्होंने लोगों ने जाके लाल किले से झंडा फहराना है वो साडे मंच तो पासे हो जाण, साडे संघर्ष उन्हां दा कोई हिस्सा नहीं। आ गल्लां उस टाइम भी चल रही सी, उहदे विच आ भी किहा उन्होंने भी जिन्हें किते जाके पार्लीमेंट 'च कब्जा करना वो साडे संघर्ष चों बाहर हो जाए, साडा कोई लेना देना नहीं। दैट मीनस वो गल्लां सर्कुलेशन 'च सीगियां। किसानां नूं कल्ला बदनाम नहीं किया जा रहा साहब, दैट्स अ मिसनोमर। वो लोगों नूं बरकरार रहे भी किसान है, किसान नहीं आतंकवादी है। पंजाब नूं सैग्रीगेट किया जा रहा, कानून बनाता, लोगों का गुस्सा। 2014 का पार्लीमेंट इलैक्शन आ गया, किते ना किते हुक्मरानां नूं जाग आई भी लोग कपड़े पाड़ लैणगे। जिहड़ा कमीशन बनना सीगा वो कमीशन नहीं बनया तो वो सारा बिल ठंडे बस्ते 'च पै गया। मानयोग राष्ट्रपति के मूँहों भी कोई मलम लगाने की बजाय उन्होंने तो हाई कहवाया गया कि आ जिहड़े है कानून किसानों वास्ते बहुत अच्छे है। मैं समझदा भी यह शुक्र है भी हिंदुस्तान की सरकार ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा तो अजे नहीं किया, ट्रूडो भी कर सकते थे। अज देखते हैं भी सरकार की तो ताकत ही बहुत है, जिहड़े कहंदे सी भी हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। ट्विटर के उत्ते पाबंदी, इंटरनेट मर्जी नाल बंद कर रहे हैं। किसानों नूं NIA दे सीगे हुण सिडिशन चार्जिस लाते। जे इस तरह ही आ वंड करते रहे, आ सरकार कामयाब हुई देश नूं वंडण दे वास्ते, देश नूं जात पात धर्म रीजन दे वास्ते जिस तरह वंडी जाते हैं, जिस तरह पंजाब 'च आके बीज बो रहे हैं। एक एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं पंजाब 'च बैठे हाँ, आप पंजाब 'च बैठे हाँ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਇਨ ਦੈਟ ਸਿਨਾਰੀਓ ਇਹ ਕਿੱਲਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਪਰ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। मैं डायरैक्टली जिहड़ी गल कर रहा किसान मुद्दे नूं लैके नहीं, पर उन्हां नाल संबंधित जरूर है। किसान अंदोलन चलदिआं नूं 5 जून तो बाद चालू होया ते अज 100 दिन के करीब तक करीब दिल्ली दे 70 दिन के करीब तक दिल्ली बॉर्डर ते बैठे नूं किसानां नूं हो गए। अज ताईं इल्ज़ाम लगते रहे सरकार पासियों प्लीज़ सरकार इल्ज़ाम लगाती रही है अपोजिशन के उत्ते भी अपोजिशन के लीडर किसानों के मोढे के उत्ते रख के बंदूक चला रहे हैं, पर असलीयत आ है मोढा किसानों का है, बंदूक सरकार दी है। निशाना कौन है? निशाना है देश की डेमोक्रेसी, देश की आज़ादी, देश का संविधान की मूल भावना, वो निशाना है। देश के अंदर फासिस्ट अथॉरिटेरियन रूल बनाने की जिहड़ी ब्योंतबंदी हो रही है वो मेन लक्ष्य है। अज जिस तरह कहावत है दैट वी मस्ट नॉट लूज द साइट ऑफ द फॉरेस्ट काउंटिंग द ट्रीज,
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜਾਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, that is only a symptom, is only a manifestation of what is the attitude of the government. ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ which is no more a hidden agenda, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਵਰਿਡ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਗਰਮੱਛੀ ਆਂਸੂ ਬਹਾਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਵਰੀ ਕੰਸਰਨਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵਰਿਡ ਵੀ ਦਿਸ ਮਾਈਟ ਟਰਨ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ ਦ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਲ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲਾ, ਆਪ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੁੰਦਕ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਰਾਜਦੀਪ ਸਾਰਦੇਸਾਈ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਪਰਚਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਸ, ਰਾਜਦਰੋਹ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਦਾ। ਰਾਜਦਰੋਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਗਰਮੱਛੀ ਆਂਸੂ ਬਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰੇਕ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ, ਈਵਨ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੱਲਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਹੀ ਕਹਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਜ ਤਾਈਂ ਸਾਨੂਭੂਤੀ ਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਥੁਨਬਰਗ, ਗ੍ਰੇਟਾ ਥੁਨਬਰਗ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਰੂਦੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਮ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ UN ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਰਮਾਨ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟਾ ਥੁਨਬਰਗ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਬੜੇਵਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਟੂਲ ਕਿਟ। ਸਭ ਟੂਲ ਕਿਟ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਟੂਲ ਕਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ NIA ਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਸ ਲਾਤੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਚਿੰਤਨਯੋਗ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀਗਾ, these issues should be debated। ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿੱਥੇ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਝਗੜਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਕੀ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ 190 ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਤੇ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੈਦਰ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਐਨੀ ਵਿਚੁਅਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਬਟ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਰਿਫਲੈਕਟਸ ਆ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ, ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਬਈ ਤਾਈਂ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਸੀਗੇ। 50,000 ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਬੜੇ ਰਈਸ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਨੰਗੇ ਪਾਂਵ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਭ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਬਈ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਪਲਾਂ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਬੁਲੇਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਤਾਈਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਸ ਸਟਿਲ ਔਨ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ ਐਂਡ ਆਈ ਰੇਜ਼ ਦ ਇਸ਼ੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਈ ਰੋਟ ਅ ਲੈਟਰ ਟੂ ਦੇਵਗੌੜਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆਓ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਸੋ ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਮ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਟਸ ਆਲ ਗॉट ਟੂਗੇਦਰ ਨਾਓ। ਹੁਣ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੜਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। लाला लाजपत राय जी ने कहा सी जो मेरी छाती पे एक एक लाठी लगी है वो अंग्रेज शासन के ताबूत के अंदर एक एक कील साबित होगी। हुण आ जिहड़ियां किल्लां है साहब, आ जिहड़ियां किल्लां सड़क के अंदर मोदी साहब की सरकार ने ठोकियां, ਇਹਦੇ ਦੋ ਮਾयने निकलणगे। एक मायना जे हिंदुस्तान के लोग जाग गए तो सारिਆਂ ने अपना फर्ज निभाया, अपनी जिम्मेवारी उन्होंने प्रति निभाई जिन्होंने कुर्बानियां दे के लाला लाजपत राय, चाहे शहीद भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा, शफाकुल्ला, सारिਆਂ ने जिहड़ी कुर्बानियां दित्ती है उन्होंने प्रति साडी जिहड़ी जिम्मेवारी बनती है जे निभाई तो आई किल्लां मोदी साहब के बीजेपी शासन के फट्टियां दे अंदर किल साबित होणगियां। जे नहीं आपां जागे, जे इसे तरह ही वंड करते रहे, आ सरकार कामयाब हुई देश नूं वंडण दे वास्ते, देश नूं जात पात धर्म रीजन दे वास्ते जिस तरह वंडी जाते हैं, जिस तरह पंजाब च आके बीज बो रहे हैं। एक एग्जाम्पल है क्योंकि मैं पंजाब च बैठे हाँ, आप पंजाब च बैठे हाँ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਇਨ ਦੈਟ ਸਿਨਾਰੀਓ ਇਹ ਕਿੱਲਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਭ। These are nails in the coffin of democracy. It could very well be the nails in the coffin of this government, but that depends upon the people of India. I cannot decide, I cannot speak for everybody. But ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਟਰਨਡ ਇਨਟੂ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਕੁਲੀਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਚਾ ਔਨ ਦਾ ਵੈਰੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਔਰ ਵੈਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਨੀ ਰਵੱਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਥੁਨਬਰਗ ਦਾ, ਗ੍ਰੇਟਾ ਥੁਨਬਰਗ ਦਾ ਟਵੀਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਚਾਹੇ ਰਿਹਾਨਾ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ, these are all immaterial sir. This is totally immaterial. They are looking for an excuse. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾੜ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ 2019 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੱਫਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹੈਪਨਡ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਨਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ 40 ਜਾਂ 42 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆ ਮਾੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ। ਦੈਟਸ ਅ ਮਿਸਨੋਮਰ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਟਰਬ ਸਟੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ, ਕੋਝਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਸਗਸਟਿੰਗ ਅਟੈਂਪਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਈ ਫੀਲ ਸੈਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੱਸੀਏ ਜਾਂ ਰੋਈਏ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਈ ਥੋਟ ਆਈ ਵਿਲ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ
ਬਿਆਨ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਗਰ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਹ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹ 2013 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗੇ। ਆਹ 2013 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀਗੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦੇ ਵਰ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਆਫ ਦਿਸ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ 2014 ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ ਵੀ ਲੋਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਟ ਦ ਫੈਕਟ ਰਿਮੇਨਸ ਵੀ ਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖੁਦ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀਗੀ। ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਮਝ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੈਟ ਰਿਫਲੈਕਟਸ ਔਨ ਦੇਅਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਟ ਦੇ ਹੈਵ, ਵਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਫਰੈਂਕਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਹੈਵ ਕਮ ਆਊਟ ਵਿਦ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾਨਾ ਦਾ ਟਵੀਟ, ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥੁਨਬਰਗ ਦਾ ਟਵੀਟ, ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਵੀਟ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਟਵੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਥੱਲੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ UN ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਔਰ ਇਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਭ। ਇਹ ਉਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਰਲੇ ਡੇਵਿਡਸਨ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਤੀ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਸੂਰਤ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਖੜ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖੋਲਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਝੁਕੋ, ਅਸੀਂ ਲਿਟ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਲਿਟ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਐਕਟਸ ਐਜ਼ ਏਜੰਟ ਫॉर देयर ਓਨ ਅਡਾਨੀਜ਼ ਐਂਡ ਅੰਬਾਨੀਜ਼। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਲਓ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਟਰੰਪ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਖਰੀਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੋ। ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤੂੰ ਲੱਗ ਤੇ ਸਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾਗ। ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਫॉर ਇਟ। ਸਭ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਕ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੰਬਿੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤੋਂ ਇਰਾਕ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਸੈਟ ਏਜੰਡਾ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਫਾਲਨ ਇਨ ਟ੍ਰੈਪ ਆਫ ਦੈਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੈਲੋ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਇਸ ਕੰਨੀ ਦੇਖੋ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਸਣ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਸਣ ਦਿਓ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਸਣ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸ਼ੇਮ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਟ ਨੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਇਨ ਰੀਅਲ ਟਰਮਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮਨਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਥਰੂ ਮਨਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕਟੌਤੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈਣਗੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਧੀ ਹੈ, सम्मान ਨਿਧੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ सम्मान ਨਿਧੀ ਹੈ? ਇਸ ਜਗਲਰੀ ਇੱਕ ਜੇਬ ਚੋਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, 500 ਰੁਪਈਆ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ GSTs ਐਂਡ ਆਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂਜ਼।
ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਬਟ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਰੇਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟਲੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ 2% ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ 13 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਜਿਗਰਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਲਤੂ ਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਆਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਬਾਤ ਨਿਰੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਣੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੌਖਲਾ ਉੱਜੜ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਉਜਾੜਨਗੇ, ਆਹ ਉਜਾੜਨਗੇ। ਆਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈ। 470 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਜਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਹਿਬ 200 ਰੁਪਏ ਪਿਆਜ਼ ਵਿਕਦਾ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਜਿਹੜਾ ਟਮਾਟਰ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਜੇ 75 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਮੁੜਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾ ਵੜਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਆਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਆਹ ਕੱਲਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ MP ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚਲੋ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ? ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਸਬ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨੈਵਰ ਬੀਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਫਰੇਮ ਹੋਏ, ਰੂਲਸ ਹੀ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫੰਕਟ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਰੋਗੇ ਰੱਦ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2017 'ਚ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਗਾ APMC ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੀ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਦੇ ਆਰ ਅਨਰੈਗੂਲੇਟਡ ਸਰ। ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ APMC ਅਮੈਂਡਡ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ 2 ਟਾਇਰ ਆਫ ਮਾਰਕੀਟਸ ਹੈਗੀ ਜੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ, ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਆ ਦੇ ਆਰ ਫॉर, ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਉਹ BJP ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 2017 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। 17 ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਡਲ ਆਫ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫਰੂਟ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ, ਟਿੰਬਰ ਐਂਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਸ਼ੂ ਵਾਲੀ ਕੈਟਲ ਮੰਡੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੈਕਿੰਡ, ਦੇ ਆਰ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਦਾ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ, ਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਆਨਸਰੇਬਲ, ਦੇ ਆਰ ਅ ਰੂਲ ਅਨਟੂ ਦੈਮਸੈਲਵਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਇਟ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਕੱਲਾ ਆ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਨਾ ਲੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟਸ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ APMC ਐਕਟ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੋਰ? ਬਿਕੋਜ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਪੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਾਂ 4200 ਮੰਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਫਰੂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਫਰੂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਟਾਇਰ ਆਫ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਇੱਕ APMC ਵਾਲੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਤਾ
ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦ ਤੋਂ ਨਕੇਲ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੇਲਗਾਮਾ ਘੋੜਾ, ਇੱਕ ਲਗਾਮ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਸਾਹਿਬ। ਨੋ ਦੇ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਜ਼ ਐਨੀਬਡੀ ਐਲਸ। ਪੇ ਤੋਂ ਸਵਾਏ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਗਲੇ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਸੁਵੀਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੇ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਪਰ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਕੰਪੇਅਰਡ। ਮੰਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੇਲਗਾਮੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਦੇ ਆਰ ਆਨਸਰੇਬਲ, ਦੇ ਆਰ ਅੰਡਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ, ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ APMC ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਹੈਗਾ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈਗਾ, ਮਿਲ ਕਈ ਏਕੜਾਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਬਟ ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਹੈਵ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ 6% ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓਗੇ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਤਾਂ 1% ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। 6% ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਕੇ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਐਟ ਅ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜੇ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਐਟ ਅ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਦੇ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਵਾਈ ਨਾਟ, ਬਟ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਰੈਗੂਲੇਟਡ। ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਖੁੱਲੂਗੀ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਊਗਾ। 6% ਦੇ ਕੇ ਕਰੂਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਐਟ ਪਾਰ ਵਿਦ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਲਓ 6%। ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮੰਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਉਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਦਿਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਐਟ MSP ਬਾਏ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਰਡਨ ਔਨ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ। ਹੁਣ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਹਦਾ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਜ਼ ਫਾਰ ਬਿਲੋ ਦਾ MSP ਵੀ ਆਰ ਪੇਇੰਗ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਦਾ ਹੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਾਈਜ਼। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰੀਏ when they are negotiating with us. I cannot judge on behalf of the farmer. ਸਾਡਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਐਟ ਪਾਰ APMC ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲਾ ਲਾਗੂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 17 ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ, 15 ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ ਸਭ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੰਨੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਅਨਲੈਸ ਐਂਡ ਅੰਟਿਲ ਤੇਰੇ ਜੇ ਖਰੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਐਵੇਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਖਰੜਾ, ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਕਰੀਏ ਸਭ ਠੀਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਦ ਇਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖਰੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਬਟ ਪਾਉਂਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ MSP ਦੀ ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ MSP ਚਾਲੂ ਰਹੂਗੀ। ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾ ਲੈਣ ਜੀ। ਗਾਰੰਟੀ MSP ਦੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਰਿਪੀਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਦੇ ਹੈਵ देयर ओन ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ। ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਜੱਜ ਔਨ देयर। ਦੇਖੋ, ਠੰਡ 'ਚ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੋਂ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ? ਨੋ, ਆਈ ਐਮ ਵਿਦ them। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਜੇ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 3 ਪਾਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਹ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ,
ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦੇਂਗੇ ਪਰ ਆ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਘੇਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਾਰਸ਼ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਲੜ ਪਏ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਆ ਹੁਣ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੀਕਨੈਸ ਆਫ ਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਰ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਦੇਖੋ ਬਿਊਟੀ ਆਫ ਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਠਾਏ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਐਂਡ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਫ ਦੇ ਕੈਰੀਡ देयर ਹਾਰਟ ਔਨ ਦਾ ਸਲੀਵਸ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵੀਕ ਲੱਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਸਾਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਟਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਪੇਟਤੇ ਸਭ। ਜੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਦੈਟਸ ਆਲਸੋ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੂਡ ਖੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ ਮਨਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾੜੇ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਮ ਸੇਇੰਗ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦਰਸ਼ਨ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਗਏ, NRI ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, NRI ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਮੇਜ ਦੇ ਟਵੀਟ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਭੱਜ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਆ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸਰ? ਸਰ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੀ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਡ ਗੋਨ ਸੋਲਿਸਿਟਿੰਗ देयर ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ देयर ਓਪੀਨੀਅਨ, ਤਾਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਟਵੀਟ 'ਚ ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਸੋ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਭ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੀ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ। ਦਾ ਬਿੱਟੂ ਐਂਡ ਦਾ ਜੀਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨਾਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਈਵਨ ਫਾਰਮਰਸ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੜਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ। ਹਾਂ ਵੀ ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਅਬਾਊਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ, ਆਮ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ ਸਭ। ਅਗਰ ਹਰੇਕ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਰਾਬਰ, ਨਾ ਸਾਰੇ ਕੋ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰ ਬਰਾਬਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸਾਰੇ ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੜ ਲੈਂਦੀ, ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਫਾਰਮਰਸ, ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਫਾਰਮਰਸ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲ। ਅਗਰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਣਾ ਹੈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਹੋਈ ਨਾ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮਚੋਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਟੂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਗਲਤ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਗਲਤ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਂ, ਤੇ ਗਲਤ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜਾ? ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ। ਜੀ ਆਈਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆ, ਇਜ਼ ਇਟ ਕਮਿਊਨਲ ਆਲਸੋ? ਡੂ ਯੂ ਸੀ ਦੈਟ ਐਲੀਮੈਂਟ? I definitely see, looking at the kind of statements emanating from Punjab, the leadership, their top leadership which is camping here these days in Punjab, they have said it as many words. They are definitely on communal basis and sectarian basis, though even going on to urban-rural divide also. They want to ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, this is the ਟੁਕੜਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਟੁਕੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ। ਇਟ ਇਜ਼ देयर apparent for everybody to see। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ
ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬਲੇਟੈਂਟ। That is just for मतलब पंजाब जो nationally हो रहा national level this sort of narrative is being pushed ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇ ਬੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੇਅਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ maybe it is their mindset, to them it is not politically important। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ 70 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਪੀ ਕਰਕੇ ਹੋਊਗਾ, ਨਾਟ ਜਸਟ ਮਿਸਟਰ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਵੈਲਕਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਲੀਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਅਪੀਲ ਟੂ ਦਾ ਫਾਰਮਰਸ, ਇਸ ਅਪੀਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 22 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ। ਉੱਥੇ ਵਾਲਾ ਜੇ ਫੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਆંકੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀਪਿੰਗ ਇਨ ਵਿਊ ਆਫ ਦੈਟ ਦੇ ਮਾਈਟ ਥਿੰਕ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਓਪਨਿੰਗ ਅਪ ਦਾ ਐਂਟਾਇਰ ਥਿੰਗ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੀਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਐਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ 'ਚ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੜ ਗਏ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਭ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਇਨਸਾਈਟਿੰਗ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ। ਉਹ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਚਿੱਥੜੇ ਉਡਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਸਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆ ਜੀ, ਤੀਜਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ 66 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਸਾਹਿਬ। ਤੀਜਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਸ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਝੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦੈਨ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਜਣਗੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੀ ਵੱਢਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 117 ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾਵਾ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂ ਪੈਰ ਪੜੇ ਸੰਤਨ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾ ਕੰਮ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਲਤ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲੇ ਪਰੋਸੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਟ ਹੀ ਕੈਨ ਰੈਸਟ ਅਸ਼ੋਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਚੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦਾ ਡੇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ, देयर नॉमिनेशन शुड बी एक्सेप्टेड एंड लेट them prove their worth। साडा हर एक प्रोग्राम देखण ते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बेल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।